अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। मनुष्य को मारने के लिए, अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए नहीं। आज आंकड़े ऐसे हैं, ऐसे भयंकर हथियार बन चुके हैं, अगर गलती से चल जाए और एटॉमिक वार छिड़ जाए, इन सारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाए, जो जितने दुनिया के मात्र लोग हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी इन हथियारों का असर कम नहीं होगा। पूर्ण सर्वनाश। इतने खतरनाक हथियार हमने बनाए और कितना पैसा खर्च होता है इन पर। अगर इस सारे पैसे को एकत्र कर लिया जाए दुनिया की भलाई के लिए, इस सारे पैसों को खर्च किया जाए तो आज दुनिया की शक्ल बहुत बदल जाए।
ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए, ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई घर बार का, इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ानें भरी हैं, कहते हैं कि सबसे सुंदर पृथ्वी है। ऐसा सुंदर ग्रह कोई नहीं। भगवान ने तो स्वर्ग बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से, अपनी नीच प्रवृत्ति से इसे नर्क से बदतर बना रखा है। युद्ध का पता नहीं कब छिड़ जाए। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस पूते पर हम आज चंद्रमा पर ये कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, उसने लिखा है मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसा लड़ा जाएगा, परंतु ये पूर्ण जानता हूं कि अगर चौथा विश्व हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। इतनी खतरनाक हालत है। बहुत सही लिखा है। अगर एक दफा लड़ाई छिड़ गई, चाहे गलती से ही छिड़ जाए, सबका सवाया। दुनिया की बहुत बुरी हालत है। सब अपने अपने अहंकार में चूर है। मैं बड़ा, मेरा बड़ा, सच्ची मनुष्यता है ही नहीं। वजह यही है कि हम ऋषियों मुनियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, उनको भूल रहे हैं। കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്ര മാരകായുധങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി എത്ര പണം ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ധനമെല്ലാം ചേർത്ത് അത് ലോകത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രൂപം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു. ഈ ഭൂമി സ്വർഗമാകുമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും തൊഴിലും വീടും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അത്രയും നല്ല ഒരവസ്ഥ ആകുമായിരുന്നു. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കിയതാണ്. എല്ലാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും പറയുന്നത് ഭൂമി ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഗ്രഹമാണെന്ന്. ഇത്രയും സുന്ദരമായ ഗ്രഹം വേറെയില്ല. ദൈവം ഇതിനെ സ്വർഗമാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അമാനുഷികമായ നീചപ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഇതിനെ നരകത്തിനേക്കാൾ കഷ്ടമാക്കി. എപ്പോഴാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. നമ്മളെ ചന്ദ്രനിലും എത്രയോ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു രസകരമായ കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാം ലോകം യുദ്ധം എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നാലാമത്തെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അത് വടികളും കല്ലുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും. വളരെ ശരിയാണ്. യുദ്ധം നടന്നാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമോ അഥവാ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെങ്കിലും എല്ലാം തകരും. ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അവരവരുടെ അഹങ്കാരത്തിൽ ഉന്മാദത്തോടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ വലുതാണ്, എൻ്റെ രാജ്യം വലുതാണ് എന്നൊക്കെ ശരിയായ മനുഷ്യഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഋഷിമുനിമാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന മാർഗം നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്നു. അതാണ് കാരണം. कहा है जब मन को नींद आ जाती है, आत्मा को नींद आती है। कहा है जब मन को नींद आ जाती है और वो भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। मन भी सो जाता है, आत्मा भी लीन हो गई, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। पूजा बहुत जरूरी है। अगर हम सच्चा विकास चाहते हैं, संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तो पूजा बहुत जरूरी है। अपने मन को आराम देना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने इस बात को जाना, अनुभव किया और कहा कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह, प्रातः, आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। बहुत जरूरी है। അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശന്നിരിക്കുകയല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അവനവൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പൂജ അത്യാവശ്യമാണ്. മനസ്സിന് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ആത്മാവിനും ഉറക്കം വരും. ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്,
മനസ്സുറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനും ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒത്തുകൂടലാണ്. മനസ്സുറങ്ങുമ്പോൾ ആത്മാവും ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ പരമാത്മാവിൻ്റെ ദിവ്യദർശനം കിട്ടും. അപ്പോൾ സത്യമായ ജ്ഞാനവും ലഭ്യമാകും. അതുകൊണ്ട് പൂജ വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ സത്യമായ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ലോകത്തിൻ്റെ ശരിയായ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഋഷിമുനിമാർ അവരുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. മനുഷ്യർക്ക് രാവിലെയും സന്ധ്യയ്ക്കും അരമണിക്കൂർ നേരം വന്ദനവും ധ്യാനവും ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. പൂജ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥർ ആയിരുന്നാലും സന്യാസിമാർ ആയിരുന്നാലും ആരായിരുന്നാലും അരമണിക്കൂർ രാവിലെയും അരമണിക്കൂർ വൈകിട്ടും സന്ധ്യാസമയത്തും വന്ദനവും പൂജയും ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മഹർഷിമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. हमारे महर्षि ने बताया, चाहे आप गृहस्थी हैं या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने बताया। और हमारे देश में 99% परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात कि ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते हैं, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त हैं, अच्छा है, और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर उनसे पूछा जाए कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ आंतरिक, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया जो हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म का मत चलते हुए कर सके, ऐसी बात बताई। और वह तरीका मैं आपके सामने रखूंगा। ഈ 2 സമയത്താണ് നമ്മുടെ മഹർഷിമാർ ഈ 2 സമയമാണ് പുലർകാലത്തും സായന്തരം. ഈ 2 സമയമാണ് നമ്മുടെ മഹർഷിമാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 99% ആൾക്കാരും പരമാത്മാവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, പൂജ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അവർ അവരവരുടെ വിധിപ്രകാരം ഈശ്വരനെ പൂജിക്കുന്നവരുമാണ്. കുറേ പേർ അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ സമയം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരോട് നമ്മൾ ഈ പൂജ കൊണ്ട് എന്താണ് ലാഭം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അവർ മൗനികളാകും. ഒന്നാമതായി അവർ പറയുന്നത്, ഈശ്വരൻ്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂജാമുറിയുണ്ട്, പൂജയ്ക്കായി പ്രത്യേകമായി ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പന്മാർ പൂജ ചെയ്തിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ പൂജ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പൂജ ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളും പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഈശ്വരവിശ്വാസികളാണ്. ഇത് നല്ല കാര്യമല്ലേ? ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായി വേറെ എന്ത് വേണം? ഇതുകൊണ്ട് ആന്തരികമായി എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഋഷിതുല്യരായ നമ്മുടെ സദ്ഗുരുക്കൾ ഇതിന് ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തന്നു. നിങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന വിധം പൂജ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശേഷിച്ച് ലാഭം കിട്ടും. അവർ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു പൊതുവായ രീതി പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും ചെയ്യാം, ഏത് ധർമ്മത്തിലെ അനുയായിക്കും ചെയ്യാം. അവരവരുടെ മതത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു തന്നത്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. संसार में
हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। इनमें वाद विवाद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे, आपको निराकार पुजारी भी नजर आएंगे। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को चेहरे से प्यार नहीं होता, शक्ल से प्यार नहीं होता। ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी है उसका सब प्रथम कार्य एक इसका निश्चित करना, और इसके लिए किसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर ऐसा करेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। ലോകത്തിലെ ഏത് മതക്കാരായാലും അവരിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരക്കാരാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഈശ്വരൻ്റെ രൂപത്തെ പൂജിക്കുന്നവർ, മറ്റൊരു കൂട്ടർ രൂപമില്ലാത്ത നിരാകാരനായ ഈശ്വരനെ പൂജിക്കുന്നവർ. ഇത് പണ്ടുകാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ്, പുതിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കുകളും വാദവിവാദങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഈ രണ്ട് തരക്കാർ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്നും നമുക്ക് രൂപത്തെ പൂജിക്കുന്നവരെയും നിരാകാരനായ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നവരെയും കാണാം. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. ചിലർക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ മുഖത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിനോട് സ്നേഹമുണ്ടാകാം, മറ്റു ചിലർക്ക് രൂപത്തിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകില്ല. ഈശ്വരൻ്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരും സകാര പൂജാരികളാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിരാകാര പൂജാരികളാണ്. ഋഷിതുല്യരും മഹാത്മാക്കളുമായ സദ്ഗുരുക്കൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും യോജിച്ച വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സാകാര പൂജാരിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു ഇഷ്ടദൈവത്തെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു ഗുരുവിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ള ഈശ്വരൻ്റെ രൂപം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനോട് ചോദിക്കൂ. ഏതിലാണോ ഈശ്വരൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൈതന്യ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് അതിനെ സ്വീകരിക്കൂ. ആ രൂപത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവനായി മാനിച്ച് അതിനെ പൂജിക്കൂ, അതിനെ ധ്യാനിക്കൂ, അതിനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കൂ. ഒരിക്കലും അതിനെ മാറ്റരുത്. ചിലപ്പോൾ രാമനെ, ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ, ചിലപ്പോൾ ദേവിയെ, അങ്ങനെ മാറി മാറി പൂജിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദൈവത്തെ മാറ്റിയാൽ വിശേഷമായ ലാഭം ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ചിത്തത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രത പ്രാപിക്കുകയാണ് പൂജയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിലും ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും വിചാരശൂന്യമായ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന്. വിചാരശൂന്യത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടരൂപം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അക്കാരണത്താൽ ഇന്നേ വരെ എല്ലാ സാകാര ഉപാസകരും ഒരേ ഒരു ഇഷ്ടദേവനെയാണ് ഉപാസിച്ചിരുന്നത്. ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। भगवान तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने जबरदस्त उपासक थे, जब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे द्वारकाधीश में, सबने प्रणाम किया, आपने प्रणाम नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे
कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लो हाथ, ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। ऐसे तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे। उनके साथ भगवान हरदम रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, जित देखो तित तोय, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जिसको आपकी आत्मा कबूल करे, चित्त उसी का ध्यान बनेगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा का मकसद कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान। തുളസീദാസ് ഭഗവാൻ രാമൻ്റെ ഉപാസകനായിരുന്നു. എത്ര വലിയ ഉപാസകനായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടോളൂ. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം മധുരയിലെ ദ്വാരകാധീഷ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രണാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ തുളസീദാസ് ജി അത് ചെയ്തില്ല. ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലേ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രണാമം ചെയ്യാത്തത്? ഉടനെ തുളസീദാസ് ജി ഭഗവാന്റെ സ്തുതി പാടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ വളരെ സുന്ദരമായി വർണ്ണിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ അമ്പും വില്ലും കാണുമ്പോഴേ തുളസി മസ്തകം കുനിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ അമ്പും വില്ലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം തുളസീദാസ് ജി സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്തു. അത്രയ്ക്ക് അധികം ഇഷ്ടദേവൻ്റെ ഉപാസകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പോലെ സൂർദാസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ഉപാസകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്തിലും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ കാണുമായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ടായിരുന്നു. വാതിലും ഭിത്തിയും മതിലുകളും എല്ലാം കണ്ണാടികളായി. എവിടെ നോക്കിയാലും എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പാറയും കല്ലും മണ്ണും കൂടങ്ങളും എല്ലാം കണ്ണാടി പോലെയായി. ചുവരിലും മണ്ണിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റാറുള്ളൂ. ഇതുപോലെ എല്ലാ സാകാര ഭക്തന്മാരും ഒരു ഇഷ്ടദേവനെ ഉപാസിച്ചിരുന്നവരാണ്. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।